پکارتے ہیں تو ہمیں اس روزے کے کچھ فائدے بھی ہونے چاہیے. آج ہم دیکھیں گے صرف ایک دو باتیں پرہیزگاری کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے منہ کا روزہ رکھنا ہے. کس کا روزہ رکھنا ہے؟ اپنے منہ کا روزہ رکھنا ہے, اپنی زبان کا روزہ رکھنا ہے. ابھی ہم نے حوالہ پڑھا داؤد نبی کا زبور 34, اس کی 13ویں آیت کو پڑھیے, پھر 14 پڑھیں گے تو غور کریں گے. جی اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے. بدی کو چھوڑ اور نیکی کر, صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر. ہاں جی, ہم پہلے حصے کو دیکھیں, 13ویں آیت کا پہلا حصہ. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ. بعض اوقات ہم اپنی زبان کا بے طرح استعمال کر جاتے ہیں, جس سے یہ زبان ایک کوڑے کی مانند لگتی ہے. جب ہم کسی کو بات کر دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اس کا قتل کرتے ہیں. زبان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زبان کیا ہے؟ زہر قاتل ہے. اردو کے بارے میں بہت ساری کلمات ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہیں, لیکن آج ہم پرہیزگاری کے حوالے سے دیکھیں, اگر ہماری زبان, ہمارا منہ قتل کرتا ہے, زہر قاتل ہے, تو ہم خدا سے درخواست کریں کہ خداوند مجھے اس قتل سے جو میری زبان سے ہوتا ہے, جو میرے منہ سے ہوتا ہے, جو بدی کی صورت میں ہوتا ہے, کسی کو بات کر کے دکھ پہنچا کر ہوتا ہے, خداوند میری اس عادت کو میں تیری حضوری میں درخواست کرتا ہوں, تیرے فضل سے یہ عادت جاتی رہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کوششوں سے یہ عادت نہیں جاتی, لیکن جب خدا کا فضل مانگتے ہیں, روزہ رکھ کر فریاد کرتے ہیں, تو ہم اپنے منہ کو بدی سے کیا رکھتے ہیں؟ باز رکھ سکتے ہیں خدا کے فضل سے. اور یہ جو زبان زہر قاتل ہے, جو قتل کرتی ہے, جو تکلیف پہنچاتی ہے, جو ہلکان کرتی ہے, جو دوسرے کو مار ڈالتی ہے, یہ زبان کوڑے کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں. پڑھیے گا, پھر دوبارہ پڑھیں. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے. اپنی زبان کو بدی سے, بدی کا مطلب ہر وہ برا کام جو منہ سے آپ کرتے ہو. آج دنیا کے اندر یہ زبان ہی چلتی ہے, منہ ہی سے بدی ہوتی ہے, پھر کہتے میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں تو کچھ آنکھیں ہی نہیں, میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں. اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے, ہمارے لبوں سے دغا بازی ہوتی ہے, دھوکہ دہی ہوتی ہے. ہم اپنے الفاظ کو اتنا خوبصورت بنا کر دوسروں کو دھوکہ دے دیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر یہ علت یا عادت ہماری زندگی میں پڑ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ روزہ رکھ کر اس عادت سے ہم چھٹکارا حاصل کریں, اور یہ چھٹکارا خدا ان کے فضل سے ہوتا ہے. دو باتیں زبان کے حوالے سے ہم نے دیکھی, زبان اور ہونٹ جو دغابازی کرتے ہیں.
अगला हिस्सा देखें। बदी को छोड़ और नेकी कर। अब हमारे लबों से, हमारे होंठों से अच्छी बातें निकले। कैसे बातें निकले? अच्छी नेकी की, नेकी के दर्स, ना सिर्फ हम नेकी का दर्स देने वाले हों, बल्कि हम खुद नेकी करने वाले हों। यीशु मसीह ने कहा कि नेकी किया करो। खुदावंद यीशु मसीह ने नेक सामरी की खूबसूरत मिसाल दी है। अमली तौर पर सामरियों से यहूदी नफरत करते हैं। एक शख्स जो जख्मी डाकू करके चले गए, वहां से काहिन गुजरता है जिसका काम ही मदद करना है, लावी गुजरता है जिनका काम ही जो है कहानत का है, जिनका काम ही इबादत खाने के साथ है, लेकिन वो कतरा कर चले जाते हैं। लेकिन एक वो सामरी जिससे बनी इस्राएली कौम अहले यहूद नफरत करती है, उनके साथ खाना पीना तो दूर की बात, कलाम मुकद्दस में हम चौथे बाब में पढ़ते हैं होना के कि उनकी सरजमीन पर पांव रखना गुनाह समझते हैं। और उस सामरी ने नेकी की और उसकी मदद की। रोजा सिर्फ ये नहीं कि हम खाली पेट रह लिया, दुआ कर ली, अच्छी बात है, कलाम पढ़ लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, चर्च आना ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अमली तौर पर उन कामों को छोड़ना है जो हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं। हर इंसान है, मैं भी हूं, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं अपनी कमी को अपने अंदर जानता हूं, मुझे अपने अंदर देखना है। उस कमी को सबसे पहले हम खुदा के हुजूर में रोजा रखे क्या खुदाउन मेरी जिंदगी में ये कमी है, इस कमी को खुदाउन मैं छोड़ने चाहता हूँ, मैं तेरा फजल मांगता हूँ। तब जाकर बदी को छोड़ और क्या कर, नेकी कर। और किसका ताल्लुक हो? सुलह का। हम ईसाई नबी में देखते हैं कि तुम रोजा इसलिए रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। देखिए आप ईसाई नबी का से फौज का 58 बाब उसकी दूसरी तीसरी आयत और चौथी आयत पढ़े। यहां पर वो रोजे के बाबत कहते हैं, क्या हमने इसलिए रोजा रखा कि जबकि तू हमारी आवाज सुनता ही नहीं? जी 58:2-3-4 वो कहते हैं हमने किस लिए रोजा रखा जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं आता। देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के ताले रहते हो, अपने रोजे के दिन अपनी खुशियां करते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। जी देखो तुम इस मकसद के लिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। झगड़ा रगड़ा करो, कहते हो कि हमने रोजे रखे, अब खुदावंद तूने हमारी आवाज नहीं सुनी, हमारे रोजे पर नजर नहीं की, हमने इसलिए रोजा रखा कि जब तू सुनता ही नहीं। लेकिन ईसाई नबी को खुदावंद फरमाते हैं कि ये इसलिए रोजा रखते हैं कि क्या करें, झगड़ा रगड़ा करें और शरारत के मुक्के मारो। शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आग में बाला पर सुनाई जाए। क्या तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आग में बाला पर सुनाई दे? मेरी इस बात को हम जाने कि अपनी जुबान को बदी से और अपने होंठों को दगा की बात से बाहर रखना है, और क्या करना है, हमने बदी को छोड़कर क्या करना है, नेकी करनी है और सुलह का ताल्लुक रहना है और उसकी पैरवी करनी है।
پہلی تو بات صلح. اگر خاندانوں کے اندر بہن بھائی عزیز رشتے داروں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایسا ہے خاندانوں میں ہوتا ہے، تو میرے عزیز ہو، کب تک آپ خدا کی حضور میں روزہ رکھیں، دعا کریں، اس عزیز رشتے دار کو دعا میں رکھیں جس کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے یا وہ آپ سے ناراض ہے، یا آپ اس کے گھر نہیں جانا چاہتے یا وہ آپ کے گھر آنا نہیں چاہتے، تو خدا کی حضور میں دعا کریں، روزہ رکھیں اور خدا ان کو پکاریں اور جا کے صلح کریں. کیا کریں؟ جا کر صلح کریں. صلح کا تعلق ہے. میرا یسوع صلح کرانے کے لیے آیا. وہ صلح اور امن کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے. امن اور سلامتی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جھگڑا رگڑا، شرارت کے موقع، غصے، ناراضگیاں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرنا، میں تیرا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس قسم کی باتوں کو ترک کرنا اور روزہ رکھ کر دعا میں خدا سے فریاد کرنا، خدا سے فضل مانگنا کہ میں فلان چیز جو مجھ سے ناراض ہے یا میں اس سے ناراض ہوں یا میں نے اس کی کوئی ایسی اس کے خلاف بری بات کہی ہے یا ایسا مجھ سے گناہ ہوا ہے، روزہ رکھ کر دعا کر کے رہنمائی لے کر اس کے گھر چلے جائیں اور جا کر کیا کریں؟ صلح کا طالب ہو. یہ تعلیم ہے. صلح کے بند میں بندے رہو. اور پھر کس کی پیروی کرنی ہے؟ کلام مقدس کی. ابھی پوری ایک لسٹ ہے جو ایک ایماندار شخص کو تباہی کے دہانے پر کھڑی کر دیتی ہے اور دوسرے لوگوں کو جو خدا سے دور ہیں، جو ایماندار نہیں، ان کو برباد کرتی ہے. ان کے لیے ہم روزہ رکھیں کہ ان کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں جس کے نشاندہ پالوس رسول نے اپنے خطوط میں ہر خط میں بڑی دلیری کے ساتھ کی. کلوسیوں کو خط لکھتے ہوئے 30 باب اس کی 5 آیت میں آپ جا کر دیکھیں، پھر اس کی 7 آیت میں جا کر دیکھیں، پوری ایک لسٹ ہے اور اس میں 10 ایسی برائیاں ہیں. ابھی تو ہم نے صرف ایک منہ اور ہونٹوں کی بات کی ہے، لیکن 10 برائیاں جو زندگی میں پائی جاتی ہیں، ان کو اگر ان میں سے کوئی برائی زندگی میں پائی جاتی ہے، دعا روزہ رکھ کر خدا ان سے مانگے کہ خدا میری زندگی میں یہ بات ہے، میری زندگی سے یہ بات نکل جائے. کلوسیوں 3 باب 5 آیت پڑھیں. اپنے اعضاء کو مردہ کرنا. جی کلوسیوں 3 باب اس کی 5 آیت. بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں. روزہ رکھ کر ہم اپنے ان اعضاء کو کیا کریں؟ مردہ کریں جو زمین پر ہیں. اپنے ان اعضاء کو ماریں دعا اور روزے کے ساتھ. اور وہ کیا ہے؟ یعنی حرام کاری، ناپاکی، ناپاک زندگی، شہوت پرستی، بری خواہش. یہ 5 ہے. اور لالچ جو بت پرستی کے برابر. اور لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے. حرام کاری دنیا کے اندر دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے اور کلیسیا کے اندر بھی اس وقت بھی بڑھ رہی تھی اور کلیسیا کے اندر آج بھی بڑھ رہی ہے. ناپاک زندگی، ہونٹوں کی ناپاکی، دل کی ناپاکی، خیالات کی ناپاکی. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو باہر سے اندر چیزیں جاتی ہیں وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، کہ وہ باہر سے اندر جا کر اسٹمک میں جا کر فضلہ سے باہر نکل جاتی ہیں.
لیکن جو اندر سے چیزیں نکلتی ہیں وہ انسان کو کیا کرتی ہیں؟ ناپاک کرتی ہیں. برے خیالات، لالچ، ہر قسم کی بدی، بدکاری، حرامکاری، شراب نوشی اور اس قسم کی ایک لسٹ وہاں پر موجود ہے. پھر اس کے بعد ناپاکی ہے، یہ چیزیں ناپاک کرتی ہیں. برے خیالات، بری سوچیں. اگر بری سوچیں، برے خیالات ہیں تو روزہ رکھ کر ان کو خدا کے فضل کے حضوری میں رکھے اور ڈانٹے کہ ایسی علت پڑی ہوئی ہے کہ مجھ سے جاتی نہیں. شہوت پرستی ہے. شہوت پرستی دنیا میں آج نہیں، ابتدا سے شہوت پرستی سرگرم ہے اس دنیا کے اندر، اور ابلیس انسان کو شہوت کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ وہ گندی حرکتیں کرتا ہے. اس کی پوری تفصیل آپ کو رومیہ 2 باب میں مل سکتی ہے اور پہلے باب کے آخری حصے میں مل سکتی ہیں کہ کون کون سی شہوت پرستی میں کس کس طرح سے لوگ بڑھ گئے اور خدا سے جدا ہو گئے. روزہ ہمیں شہوت پرستی سے بچاتا ہے. رکھے خدا کے سامنے. اگر کوئی دوست، بہن، بھائی، عزیز، رشتہ دار، دوست یا کوئی مسیح ایسا شخص ہے جس کو بچانا چاہتے ہیں، وہ شہوانی اور شہوت پرستی میں پھنسا ہوا ہے، تو روزہ رکھ کر اس کے لیے دعا کریں. اگر اپنی زندگی میں شہوت پرستی پائی جاتی ہے تو اپنے لیے ہم دعا کریں کہ خداوند مجھے اس شہوت پرستی سے بچا. آگے دیکھیں، لالچ بت پرستی کے برابر ہے. لالچ تمام، ہرس. بنی اسرائیل کو جب نکالا تو وہ خوش نہیں تھے، وہ غلامی میں رہنا پسند کرتے تھے. ان کو گوشت اور وہاں کی ہانڈیاں اور ان کی چیزیں ان کو پسند تھی اور بڑبڑانے لگے وہ ہم گوشت کھاتے تھے، ادھر ہمیں روٹی بھی نہیں ملتی، یہ مان ملتا ہے. اور خدا نے پوربی آندھی چلائی اور سمندر سے بٹیرے لے آئے. گنتی 11 باب میں لکھا ہوا بٹیرے آئیں اور ایک 1.5 فٹ اوپر تک انہوں نے دیکھا اتنے بٹیرے اور صحت مند قسم کے بٹیرے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میدانی علاقوں میں بٹیرے ہوتے ہیں، سمندروں میں نہیں ہوتے. یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. میدانی علاقوں میں بٹیر ہوتے ہیں. بٹیر جو شکار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ جھاڑیوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں. ان کا رنگ مٹی کی مانند ہوتا ہے اور مٹی کی طرح یہ جھاڑیوں چھپے ہوتے تو نظر نہیں آتے. اور ہمارے ذوب کے علاقے میں، سبی کے علاقے میں، پنجاب کے علاقے میں کثرت کے ساتھ بٹیر. لیکن یہ نہونی بات ہے، سمندر سے، کہاں سے؟ سمندر سے کھانے کو بٹیرے بھیجی. لیکن کیا کی؟ ہرس تھی، لالچ تھی، اور انہوں نے بٹیرے پکڑی، ایسے پھاڑا، چیر ڈالا اور کچے گوشت اور خون سمیت ان کو کھانے لگے. اور خدا ان کو ان پر غصہ آیا اور ان کے بیچ میں وبا آئی اور کتنوں کو ہلاک کر دیا. میرے عزیزو، یہ لالچ، یہ تمام، یہ ہرس اگر زندگی میں ہے کھانے پینے کی، اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. روزہ ہمیں ہرس سے، کھانے پینے کی جو زیادتی ہم کرتے جاتے ہیں، ہر چیز کا لالچ کرتے ہیں، خداوند اس سے بھی ہمیں بچاتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں. لالچ نہ صرف کھانے پینے کا بلکہ دنیاوی چیزوں کا. آج مٹیریلزم ہے ہماری زندگی میں، یہ کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس فلاں ہے، اس کے لیے فلاں ہے. اور کئی لوگ تو روزے رکھ کر گھر کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، زمین مانگ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جائز و ناجائز طریقے سے وہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور یہ کس کے برابر ہے؟
मूर्ति के बराबर है। ये जो बुतों को पूजने वाले लोग हैं ना, ये उनका बराबर है, वो क्रिश्चियन नहीं है। क्या हुआ है आगे 7 आयत तो देखें। तो तुम भी जिस वक्त इन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। मुंह से बदी, मुंह से गाली, गुस्सा, बदगोई, बदख्वाही, ये भी 5 चीजें हैं। इनको क्या करो, छोड़ दो। और गुस्सा, बदगोई, बदख्वाही, ये भी 5 चीजें हैं। इनको क्या करो, छोड़ दो। और जब हम दुआ और रोजा खुदा की हुजूरी में रखकर गिड़गिड़ाएंगे, अगर इन 10 चीजों में से कोई भी चंद बातें हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं, तो उसको निकालने के लिए हम रोजा रखकर खुदा की हुजूरी में जाए, नहायत आजी, नहायत इंकिसारी, नहायत फरोख्ती, नहायत ताबेदारी के साथ सुलह का तालिब होते हुए, खुदा के कलाम की पैरवी करते हुए, खुदा के कलाम के मुताबिक रोजा रखें, मुँह धोएं, सर पर तेल डालें, पोशीदगी में अपने खुदाए कदूस और अल्फाज को पुकारे, उसे फरियाद करे, वो अपना कान झुकाएगा। 4-15 आयत पढ़ेगा, 34 आयत की, वो अपने कान को आपकी तरफ झुकाएगा, वो सादकीन की आवाज को सुनेगा, वो जवाब देगा, ना सिर्फ अपनी जात के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करे कि जो बुरी इल्लतें आदतें जिंदगी में पाई जाती हैं, दुआ और रोजे के वसीला से खुदा का फजल मांगे, ताकि आपके दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों, आपके मियाँ बीवी के अंदर कोई ऐसी बात है उसके लिए दुआ करें, बच्चों में अगर ऐसी कोई बात है उसके लिए दुआ करें, तो खुदा अपना फजल करेगा। की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। उनके कान, खुदा के कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन हमारी फरियाद को सुनता है, हमारी दुआ को सुनता है। सादकीन जब, मोमिनीन जब, राजबाज जब दुआ और रोजा करके खुदा की हुजूरी में जाएंगे, अपनी जात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने भाई के लिए, बेटे के लिए जो गैर रवि का शिकार है, जो बुरी आदतों में फंसा हुआ है, जिसका अभी हमने जिक्र पड़ा है, नशाबाजी है, नापाकी है, शवप्रस्ती है, हरामकारी है, ज़िनाकारी है, लालच है, रिश्वततानी है, जो कि ये जो रिश्वत का पैसा है ना, कलाम मुकद्दस में लिखा है घरों को तबाह करता है, ये औलाद को तबाह करता है जब ये घुस जाता है। इसलिए कलाम में लिखा है कि रिश्वत जो है हक वाले को उसके हक से महरूम कर देती है, और वो फिर उसकी आह लगती है। उसकी क्या लगती है? आह लगती है। जब आप रिश्वत देकर किसी का हक छीन लेते हो ना, तो उसकी आह लगती है। जैसे आजकल जो मेरिट पर है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स किए हुए, जो बहुत काबिल हैं, वो 14, 15, 20 लाख में उनकी काबिलियत उतर गई और उनका हक छीन लिया गया, और जब उसकी आह पड़ती है, आल औलाद नस्ल तबाह हो जाती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है। और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर जिंदगी में ऐसी बातें हैं तो रोजा रखकर खुदा से फरियाद करके आप खुदा को पुकारें और से छुटकारा हासिल करें, इससे निजात पाएं, ताकि आप एक अच्छी और पाकीज़ा जिंदगी बसर कर सकें। रोजा इस बात की अलामत है जो हमें बहुत सारी बुराइयों से
बहुत सारी मुश्किलात से, बहुत सारी मुसीबतों से हमें छुटकारा दिलाता है। और इसके सबूत अगर आपने देखने हैं, पूरे बाइबल मुकद्दस में 54 टाइम रोजे का जिक्र है, जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र 34 टाइम अतीक में, पुराने अहदाम में है, और 20 दफा नए अहदाम में रोजे का जिक्र है। खुदा तो कहता है, तुम कहते मैंने रोजा रखा, मैंने रोजा, तू रोजा रखे? हाँ मैं रखे। तू रखे? हाँ रखे। कैसे? मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे में रोजा रखे। अच्छा, और फलां काम सी, उसलिए मैं कहा रखे सी। मेरी अम्मा बीमार सी, उसलिए रखे सी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। जैसे मैंने जिक्र किया इन बीमारियों को, इन आदतों को दूर करने के लिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये तो खुदा को खुदा गिरा करता है ज़करिया की किताब में, क्या तुमने मेरे लिए भी खास रोजा रखा है? तो अपने लिए रोजे रखते हो। किसके लिए रोजे रखते हो? अपने लिए रखते हो। ये देखिए ज़करिया 7 बाब उसकी 5 है। बहुत खूबसूरत आया है। नेक्स्ट टाइम इस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात है। कि ममलिकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में उन 70 वर्षों तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे लिए ही रोजा रखा था? 5वें और 7वें दिन, 5वें और 7वें महीने में। 5वें और 7वें महीने की 10वीं तारीख है और एक 7वीं तारीख है। आप पढ़ लें इसमें अखबार में जाकर, उसके 23वें बाब में भी और उसके 16वें बाब में भी। 70 वर्ष तक तुमने क्या रखा? रोजा रखा। क्या तुमने मेरे लिए रोजा रखा? मेरी चीजों, हम अपने लिए तो रोजा रखते हैं, हम अपने खुदा के लिए भी रोजा रखें। इसके बारे में अगली दफा हम सीखेंगे। मेरी चीजों, रोजा हमें नई जिंदगी में दाखिल कर देता है। रोजा हमें कहाँ दाखिल करता है? नई जिंदगी में। रोजा और दुआ हमें बहुत सारी बुराइयों से जब बचाता है। जब रोजा दुआ करते हैं तो आसमान पर खुदा हमारी दुआ को सुनता है। न सिर्फ मसीहों की, गैर मसीहों की भी दुआ को सुनता है। नैमा के लोग थे ना, वे स्वर्ग देवता की पूजा करते थे, और जब योना ने मुनादी की तो स्वर्ग देवता को पूजने वाले बादशाह ने खाक टाट ओढ़कर जमीन पर बैठ गया और उन्होंने तौबा की। रोजा का दूसरा मतलब है अपने गुनाहों से क्या करना? तौबा करना, और अपनी गंदी आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ना और छुटकारा उसे हासिल करना। और उनका गुनाह जब वहां पहुंचा तो नैमा को खुदा हलाक करना चाहता था, और उन्होंने तौबा की और खुदा ने उन पर निगाह डाली। रोजे का मतलब जब हम दिल जान से, इंकिसारी से फरियाद करते हैं तो कोई भी हो, खुदा उस पर निगाह डालता है और उसकी आवाज को सुन लेता है। आमीन। तो आज के कलाम के वसीले से हम बरकत दें और आपकी रोजा दुआ की जो बातें खुदा की ज़िल्म रखी है, ये जाने कि ये खुदा ने सुन दी। आमीन। धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। रिहाना के साथ मिलकर हम दुआ